So far, we have learned to find the nth term of an arithmetic progression. Moving forward, today in this video, we will learn to find the sum of the first n terms of an arithmetic progression. Ravi puts money in his piggy bank every day. If he puts 1 rupee on the first day and increases the amount in the piggy bank by 1 rupee every day, can you tell how much money he will save in 10 days? For this, we have to make a list of the amount Ravi puts in his piggy bank every day. What will be the first term of the list? Absolutely right. The first term A will be 1 because he puts 1 rupee in the piggy bank on the first day. Because Ravi increases the amount by 1 rupee per day, he will put 1 plus 1 equal to 2 rupees in the piggy bank the next day. Going forward in the same manner, we will get an arithmetic progression, which represents the money Ravi puts into his piggy bank every day. Now we have to find out how much money Ravi puts into the piggy bank in 10 days. For which, we have to calculate the sum of all the terms of this arithmetic progression. We represent it by S, and it displays the sum of the first n terms of an arithmetic progression. We can denote it by equation 1. By writing the terms of equation 1 in reverse order, we get equation 2. The equations 1 and 2 represent identical values. By adding equation 1 and 2, we get S equals to 55. Hence, Ravi has collected a total of 55 rupees in his piggy bank so far. Now, we will discuss the process of adding equations 1 and 2 step by step. If we write the steps as follows, what can you say by looking at it? We can see that the number 10 shows the number of terms of the arithmetic progression. Number 1 in bracket is the first term of the arithmetic progression, and 10 is the last term of the arithmetic progression. Therefore, in this manner, we can find the sum of terms of a finite arithmetic progression. Now, if we consider an arithmetic progression of n terms whose first term is a and last term, that is the nth term, is an, so according to the above formula, we can write the sum of the n terms of an arithmetic progression in this manner. Can you tell the nth term of the arithmetic progression? Absolutely correct. It will be a plus n minus 1 multiplied by d, where d is the common difference of the arithmetic progression. If we substitute the value of an in this formula, we get this formula, which represents the sum of the first n terms of the arithmetic progression whose common difference is d. Today, in this video, we have learned how to find the sum of the first n terms of an arithmetic progression. In the next video, we will see some interesting examples based on this. Sum to n terms of an AP, a series whose terms are in arithmetic progression, is called arithmetic series. Seriesல உள்ள terms APல இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் arithmetic series. For example பாருங்க,
let a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d etc be the arithmetic progression. இந்த terms எல்லாத்தையும் நம்ம add பண்ணுறோம். So sum of first n terms of the series it is denoted by Sn. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா, n terms வரையும் உள்ள டேர்மை ஆட் பண்ணுறோம். sum of n terms of an AP is Sn. It is denoted by Sn. n வந்து நம்ம சஃபிக்ஸில் தான் ரைட் பண்ணணும். ஸோ Snக்கு நம்ம 2 ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Another one formula Sn is equal to n by 2 into a plus l. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. இது first formula. Next second formula Sn is equal to n by 2 into a plus l. So listen பண்ணுங்க. இப்போ இந்த first formula இது biggest formula. Second formula பாருங்க, இது small formula. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம எப்போ ரைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் கிவன் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான். ஓகேங்களா, லாஸ்ட் டேர்ம் எல் கிவன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எல் இஸ் கிவன், எல் கிவன் பண்ணியிருந்தா லாஸ்ட் டேர்ம் கிவன் பண்ணியிருந்தா இந்த ஸ்மால் ஃபார்முலாவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அண்டு காமன் டிஃபரன்ஸ் ஏ அதே மாதிரி டி, இந்த 2 டேர்ம்ஸ் நமக்கு கிவன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா, இந்த பிக்கஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். சம் ஆஃப் n டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த சீரீஸ் Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. லாஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் a அண்டு லாஸ்ட் டேர்ம் l, a அண்டு l கிவன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா Sn is equal to the small formula Sn is equal to n by 2 into a plus l. Very very important. Kindly note your max book and class work note. Page number 63. Example 2.31. Find the sum of first 15 terms of the AP 8, 7 1 by 4, 6 1 by 2, 5 3 by 4 etc. நமக்கு ஏபி சீக்வன்ஸ் கிவன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 15 டேர்ம்ஸ். Sn ஃபார்முலா என்னங்கிறது இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதில் லாஸ்ட் டேர்ம் கிவன் பண்ணியிருக்காங்களா பாருங்க, நோ. தஃபோர் பிக்கஸ்ட் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்ன இருக்குது, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 8. Common difference d equal to 7 1 by 4 minus 8. Second term minus first term. Mixer fractionல given பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம fraction change பண்ணலாம். 7 4s are 28. 28 plus 1 29 by 4 minus 8. ஸோ cross multiply பண்ணுங்க. 29 minus 8 4s are 32 divided by 4. ஸோ சைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் நம்பரோட சைன் மைனஸ் 32 மைனஸ் 29 3, பிகாஸ் நம்பர் சைன் மைனஸ் 3 by 4. காமன் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஏ கிவன் பண்ணியிருக்காங்க, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 8. காமன் டிஃபரன்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனில் கிவன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ராக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், சைன் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்குது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பிகாஸ் நம்பரோட சைன். ஓகே, இப்போ Sn ஃபார்முலா சம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 15 டேர்ம்ஸ், சம் ஆஃப் 15 டேர்ம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு உள்ள ஃபார்முலா பிக்கஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். Sn ஃபார்முலா டூ யூ நோ? எஸ், Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. இந்த பிகாஸ் ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட் டேர்ம் கிவன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா. ஸோ இங்கே லாஸ்ட் டேர்ம் நமக்கு கிவன் பண்ணலை,
So Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. இங்கே என்னோட வேல்யூ number of terms என்ன given பண்ணியிருக்காங்க first 15 terms, therefore n is equal to 15. substitute பண்ணலாமா s 15 is equal to 15 by 2 2 into a யோட வேல்யூ 8 plus 15 minus 1 into d யோட வேல்யூ minus 3 by 4. 15 by 2 2 8s are 16 plus 15 minus 1 14 into minus 3 by 4. So 15 by 2 16 2 2s are 4 7 2s are 14 7 3s are minus 21 by 2. cross multiply பண்ணிக்கங்க 15 by 2 16 2s are 32 32 minus 21 divided by 2. 15 by 2 32 minus 21 11 by 2. denominator ரெண்டையும் multiply பண்ணிக்கலாம் numerator ரெண்டையும் multiply பண்ணிக்கலாம். therefore s 15 is equal to 15 into 11 165 divided by 2 2s are 4. Example 2.32. Find the sum of 0.40, 0.43 plus 0.46 plus etc. plus 1. So first term given பண்ணியிருக்காங்க, last term given பண்ணியிருக்காங்க, common difference second term minus first term. Last term given பண்ணியாச்சு. So small formula Sn equal to n by 2 into a plus l. Okay. So next பாருங்க இங்க number of terms n ஓட value given பண்ணியிருக்காங்களா? No. So நம்ம n first find out பண்ணணும். a first term 0.40, last term l is equal to 1, common difference second term minus first term d equal to 0.43 minus 0.40. So subtract பண்ணலாமா 0.03. number of terms n is equal to l minus a by d plus 1. l last term 1 minus a யோட value 0.40 divided by common difference 0.03 plus 1. So 1 ல இருந்து நம்ம 0.40 subtract பண்ணலாம். 1 is a whole number. 0.40 0 1 number borrow பண்ணிக்கங்க. 10 minus 4 6 0.60 0.60 divided by 0.03 plus 1. denominatorல பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 2 digit இருக்கு. 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ண போறோம். plus 1. இந்த plus 1 அப்படியே தான் நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ 0.60 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். பாயிண்ட்டுக்கு லாஸ்ட்டாக 0 இருந்தால் நமக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 0.6 by 0.03 into 100 divided by 100 plus 1. 0.6 into 100 2 digit நம்ம மூவ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி 1 digit தான் இருக்கு, இல்லாததுக்கு ஒரு 0 சேர்த்துக்கலாம். 60 divided by 0.03 100 ஆல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 0.2 digit மூவ் ஆயிரும். 3 plus 1 1 3 is 3 2 3s are 6 1 0. therefore 20 plus 1 21. n is equal to 21. therefore n is equal to 21. last term questionல given பண்ணியிருக்காங்க. so Sn formula Sn is equal to n by 2 a plus l. n by 2 into a plus l. n ஓட value 21 by 2. a யோட value first term நமக்கு என்ன given பண்ணியிருக்காங்க 0.40. last term l is equal to 1. l ஓட value 1. 0.40 whole number. ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். 21 divided by 2 1.40. லாஸ்ட்டில் 0 இருந்தால் நமக்கு கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். 1 2 is 2
பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணிக்கோங்க. 7 2s are 14. ஸோ 21 into 0.7 மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 1 7 is 7, 2 7s are 14. பாயிண்ட் நம்ம 1 digit மூவ் பண்ணணும். 14.7. Therefore, S21 is equal to 14.7. Example 2.33. How many terms of the series 1 plus 5 plus 9 plus etc. must be taken so that their sum is 190. So how many terms of the series? Number of terms நம்ம find out பண்ணணும். So sum of the series நம்ம given பண்ணியாச்சு 190. given பண்ணிருக்க சீரீஸ்ல லாஸ்ட் term இருக்கா? No. So நம்ம லாஸ்ட் term given பண்ணல. number of terms என்னோட வேல்யூ find out பண்ணணும். ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் கிடையாது. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சம் ஆஃப் த சீரீஸ் கிவன் பண்ணியிருக்காங்க. பிக்கஸ்ட் ஃபார்முலா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட் டேர்ம் கிவன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸ்மால் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Sn இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். n/2 2a plus n minus 1 into d. ஓகே, கிவன் பண்ணிக்க சீக்வன்ஸ் பாருங்க. 1 plus 5 plus 9 plus etc. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் a இஸ் ஈக்குவல் டு 1. D second term minus first term 5 minus 1 is equal to 4. Sn given பண்ணிருக்காங்க. Sn is equal to 190. Sn formula n/2 2a plus n minus 1 into d. Yes, n ஓட வேல்யூ 190. n ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது, அதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். by 2 2 into a ஓட வேல்யூ 1 plus n minus 1 into 4. இந்த 2 எப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 19 2s are 38. 380 is equal to n into 2 plus 4n. 1 4 is 4. 380 is equal to n into 2 minus 4 minus 2 plus 4n. சைன் டிஃபரெண்டாக இருக்குது, சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்பரோட சைன் மைனஸ். இப்போ n உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 380 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2n plus 4n ஸ்கொயர். n ஸ்கொயர் நமக்கு பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ 380 நம்ம ரைட் சைடு கொண்டு வரலாம். 4n ஸ்கொயர் minus 2n plus 380 சைடு வரப்ப minus 380 equal to 0. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எதால் டிவைட் பண்ணணும்? 2 டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாம். டிவைடட் பை 2. 2n ஸ்கொயர் minus n 190 is equal to 0. ஃபேக்டர்ஸ் பிரிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் goes to லாஸ்ட் நம்பர். மல்டிப்ளை பண்ணணும். 19 2s are 380. சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 1 வரணும். 20 19. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க. 380 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 1. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா minus 1 வரணும். அப்போ பிகாஸ் நம்பர் மைனஸ், திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ். ஃப்ரண்ட்டில் நம்பர்ஸ் இருந்தால் அதால் டிவைட் பண்ணிடுங்க. 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 is 2. 10 2s are 20. டினாமினேட்டரில் n ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. n minus 10. 2n plus 19 is equal to 0. தனித்தனியாக ஈக்குவல் 0 பண்ணலாம். n minus 10 equal to 0. minus 10 ரைட் சைடு வந்தால் plus 10. நெக்ஸ்ட் 2n plus 19 equal to 0. plus 19 ரைட் சைடு கொண்டு வாங்க. minus 19. n is equal to minus 19 by 2. நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்லையோ டெசிமல்ஸ்லையோ இருக்க சான்ஸ் கிடையாது. இட் இஸ் impossible. Therefore, number of terms n is equal to 10. Example 2.34. The 13th term of an AP is 3. 13th term of an AP. So, Tn formula. T13 is equal to Tn formula A plus n minus 1 into D. T13 is equal to A plus n க்கு பதிலா 13. 13 minus 1 12 D is equal to 3. This is equation number 1.
Next condition, sum of first 13 terms, sum of 13 terms. So S13 is equal to Sn formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. So S13 is equal to n oda value 13 by 2 2a 13 minus 1 12d is equal to 234. The 13 by 2 நம்ம equal to consider கொண்டு போலாம், reciprocal போகும். 2a plus 12d is equal to 234 into 2 by 13. 113 is 13, 113 is 13, balance 10 இருக்கும். 8 13s are 104. 18 2s are 36. 2a plus 12d is equal to 36 divided by 2 போடுங்க. எல்லாமே 2 டேபிள்ல டிவைட் ஆகும் இல்லையா, அதனால 2 ஆல டிவைட் பண்றோம். a plus 6d is equal to 18. This is equation number 2 from 1 and 2. First equation என்ன இருக்கு பாருங்க, a plus 12d is equal to 3. a plus 12d is equal to 3. Second equation, a plus 6d is equal to 18. Sign change பண்ணிக்கலாம். Plus a minus a cancel. 12 minus 6, 6d is equal to 18 minus 3 minus 15. d value வேணும்னா 6 டிவைட்ல கொண்டுட்டு வந்துருங்க. 3 2s are 2 3s are 6, 5 3s are 15. Therefore d is equal to minus 5 by 2. Substitute in equation number 1. First equation, a plus 12 d oda value minus 5 by 2 is equal to 3. 1 2 is 2, 6 2s are 12. a 6 5s are minus 30 is equal to 3. Minus 30 right side கொண்டுட்டு வரலாமா? a is equal to 3 plus 30. Therefore a is equal to, sign same இருக்கு, add பண்ணிக்கங்க. 3 plus 30 33. a is equal to 33. a யோட value 500 பண்ணிட்டோம். Therefore a equal to 33, d equal to minus 5 by 2 find out பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும், क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க, sum of first 21 terms. அப்போ S21 find out பண்ணனும். Find the sum of first 21 terms. Common difference find out பண்ணிட்டோம். இப்போ S21 find out பண்ண போறோம். last term given பண்ணல, so biggest formula Sn formula n by 2 2a plus n minus 1 into d. S21 n க்கு பதிலா 21 by 2 2 into a யோட value 33 plus n ஓட value 21 minus 1 d யோட value minus 5 by 2. 21 by 2 33 into 2 66 plus 21 minus 1 20 into minus 5 by 2. 1 2 is 2, 10 2s are 20. 21 by 2 66, 10 5s are minus 50. 21 by 2 66 ல 50 minus பண்ணோம்னா 16. 1 2 is 2, 8 2s are 16. 21 into 8, 1 8 is 8, 2 8s are 16. Therefore S21 is equal to 168. Sum of first 21 terms is equal to 168. Example 2.35. In an AP, the sum of first n terms is 5n square by 2 plus 3n by 2. Find the 17th term. So நமக்கு APல sum of first n terms given பண்ணிருக்காங்க. Sn given பண்ணியாச்சு. நம்ம என்ன find out பண்ணணும், 17th term. So 17th term எப்படி கிடைக்கும், Sn ல இருந்து sum of 17 termsல இருந்து sum of
16 டேர்மை சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா 17th டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். சரிங்களா? S17லேருந்து S16 சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா T17 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். 17th term can be obtained by subtracting the sum of first 16 terms from the sum of first 17 terms. So S17 என்னக்கு பதிலாக 17 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? 5 into 17 square by 2 plus 3 into 17 by 2. 17 ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. 5 into 289 divided by 2 plus 3 into 17 51 by 2. 289 into 5. 9 5s are 45. Balance 4. 8 5s are 40 plus 4. 44. Balance 4. 2 5s are 10. 10 plus 4. 14. 1445 divided by 2 plus 51 by 2. Denominator same இருக்கு. Numerator add பண்ணுங்க. இதோட 51 add பண்ணலாமா? 6941. 1496 divided by 2. 1 2 is 2. 7 2s are 14. 0. 4 2s are 8. 7 2s are 14. 4 2s are 8. Balance 1. 8 2s are 16. Therefore, S17 is equal to 748. Next, S16 find out பண்ண போறோம். S16 is equal to 5 into 16 square by 2 plus 3 into 16 by 2. 16 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 256 divided by 2. 3 16s are 48 by 2. 1 2 is 2. 2 2s are 4. Balance 1. 8 2s are 16. 1 2 is 2. 24 2s are 48. 128 into 5. 8 5s are 40. Balance 4. 2 5s are 10 plus 4. 14. 1 5 is 5. 5 plus 1. 6. 640 plus 24. So இதோட 24 add பண்ணுங்க. 4 6 664. இது S16. So already நம்ம சொல்லியிருக்கோம் T17 வேணும்னா S17ல இருந்து S16 சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். S17 748 minus S16 664. ரெண்டே சப்ராக்ட் பண்ணலாமா? 8 minus 4 4. So one number borrow பண்ணிக்கலாம். 14 minus 6 8. 6 minus 6 0. Therefore 17th term is 84. Example 2.36. Find the sum of all natural numbers between 300 and 600 which are divisible by 7. It is very important. Sum of natural numbers between 300 and 600 which are divisible by 7. 300க்கும் 600க்கும் இடையில உள்ள 7 டேபிளால எந்த நம்பர்லாம் டிவைட் ஆகுமோ அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம SN ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் 300 and 600 which are divisible by 7. 7 டேபிள்ல டிவைட் ஆகிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். ஓகே, 300 and 600க்குள்ள நம்பர்ஸ் என்னென்ன? 301, 302, 303 எக்ஸெட்ரா 600. ஸோ நம்ம 7 டேபிளில் டிவைட் ஆகிற மாதிரி நம்பர்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம். என்னென்ன நம்பர்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது? ஸோ நம்ம 300க்கும் 600க்கும் இடையில உள்ள நம்பர்ஸ். ஸோ 300 நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். 300, 301, 302, 303 எக்ஸெட்ரா 600. ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இருக்கு பாருங்க, 300. அதை 7 டேபிளில் டிவைட் பண்ணுங்க. 4 7s are 28. பேலன்ஸ் 2 ஒரு சைபர். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை விட கிரேட்டராக வர்ற மாதிரி நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இதை விட கிரேட்டராக வர்ற மாதிரி நம்பர்ஸ். அப்போ என்ன வரும்?
2 7s are 14 ரொம்ப லெஸ் தானே இருக்கும். அதனால இதை விட கிரேட்டராக 3 7s are 21. சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 1. இந்த 1 நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 301 divisible by 7. 7 டேபிளில் டிவைட் ஆகிற நம்பர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 301. நமக்கு வந்த ரிமைண்டரை 300ஓட ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இதோட ஒரு 8 ஆட் பண்ணுங்க. 301ஓட 8 ஆட் பண்ணோன்னா சாரி இங்கே divisible by 7 தானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 7 ஆட் பண்ணிக்கங்க. 308. இதோட ஒரு 7 ஆட் பண்ணுங்க. 315 எக்ஸெட்ரா. இப்போ லாஸ்ட் நம்பர் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நம்ம டிவைட் பண்ணலாம். லாஸ்ட் நம்பர் இங்கே என்ன இருக்கு? 600. 600 7 டேபிளில் டிவைட் பண்ணுங்க. 8 7s are 56. ரிமைண்டர் 4 ஒரு சைபர். 5 7s are 35. ரிமைண்டர் 5. ஸோ இது நம்ம எப்போ நார்மலாக டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இதை விட கிரேட்டராக வர்ற மாதிரி நம்பர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். லாஸ்ட் நம்பர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக போடுறோம். இந்த ரிமைண்டரை இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த ரிமைண்டரை நம்ம இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். இங்கே ரிமைண்டரை ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் 600ல் 5 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 595. ஸோ லாஸ்ட் நம்பர் 595. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் தெரியும், டிஃபரன்ஸ் தெரியும். செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம், லாஸ்ட் டேர்ம். ஸோ நம்ம ஸ்மால் ஃபார்முலாவில் யூஸ் பண்ணலாம். Sn ஈக்குவல் டு n/2 a + l. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். லாஸ்ட் டேர்ம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக போடுற டிவிஷன் தான். ஓகே. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். n is equal to l minus a by d plus 1. l 595 minus a first term 301 divided by common difference 7 plus 1. 595ல 301 subtract பண்ணலாம். 5 minus 1 4 9. 5 minus 3 2 divided by 7 plus 1. 1 7 is 7. 4 7s are 28. Balance 1. 2 7s are 14. 42 plus 1. n is equal to 43. Number of terms find out பண்ணிட்டோம். Next Sn formula. Last term given பண்ணதுனால small formula. Sn is equal to n/2 a plus l. n 43 divided by 2. First term a 301. Last term 595. 43 divided by 2. Sign same இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? 595 plus 301 6 9 8 896. 1 2 is 2. 4 2s are 8. 4 2s are 8. Balance 1. 8 2s are 16. 43 into 448. இப்போ இது ரெண்டே என்ன பண்ண போகிறோம்? மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 448 into 43. 8 3s are 24. Balance 2. 4 3s are 12 plus 2 14. Balance 1. 4 3s are 12 plus 1 13. 8 4s are 32. Balance 3. 4 4s are 16 plus 3 19. 4 4s are 16 plus 1 17. 4 6 12. 7 plus 1 8. 8 plus 1 9 1. Therefore yes 43 is equal to 19,264. Example 2.37. A mosaic is designed in the shape of an equilateral triangle 12 feet on each side. அதாவது மொசைக் நமக்கு என்ன ஷேப்பில் ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. 12 feet on each side. ஒவ்வொரு சைடும் 12 feet இருக்குது. ஸோ இந்த சைடு நமக்கு 12 feet, this side 12 feet, this side 12 feet. Each side 12 feet. Each tile in the mosaic is in the shape of an equilateral triangle. உள்ள இருக்க ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது நமக்கு? ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள். ஸோ குட்டி குட்டியாக நமக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது இல்லையா? அது எல்லாமே ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஷேப். அப்போது 3 sides are equal. 12 inch சைடு. ஒவ்வொரு குட்டி குட்டியாக இருக்கிற அந்த டைல்ஸ் எல்லாமே 12 inch உள்ளது சைடு.
The tiles are alternate in colors are shown in the figure. Alternative-ஆ இருக்கு. First white color, next blue color, white color, blue color. So alternative-ஆ நமக்கு color change ஆயிருக்கு. Find the number of tiles of each color and total number of tiles in the mosaic. நம்ம என்ன find out பண்ணணும்? ஒவ்வொரு கலர்ஸ்லையும் எத்தனை டைல்ஸ் இருக்குங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் இந்த மொசைக். அப்போ இந்த டோட்டலாக ஹவு மெனி டைல்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம். From the figure, it is clear that number of white tiles in each row. ஒவ்வொரு ரோவில் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ரோ எத்தனை டைல்ஸ் இருக்குது? 1. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோவில் 2, தேர்ட் ரோவில் 3, 4 அப் டு எக்ஸட்ரா 12 டைல்ஸ் வரையும் இருக்குது. ஸோ இது ஏபியில் இருக்குதுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ டைல்ஸ் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கா ப்ளூ டைல்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் இருக்கா? நோ, அப்போ 0. செகண்ட் ரோவில் 1 ப்ளூ டைல்ஸ், தேர்ட் ரோ 2, 3, 4 எக்ஸட்ரா. அதே மாதிரி லாஸ்ட் ரோவில் ப்ளூ கலர் டைல்ஸ் 11 இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ இன் ஏபி. ஓகே, இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் டைல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ப்ளூ டைல்ஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். The number of white tiles in each row 1, 2, 3, 4 etc. 12. ஸோ இது எல்லாமே ஏபியில் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒயிட் டைல்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் டைல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் டைல்ஸ், இங்கே லாஸ்ட் டேர்ம் கிவன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது ஸ்மால் ஃபார்முலா A is equal to first term what pa 1. Sn is equal to formula முதல்ல ரைட் பண்ணிக்கலாம். n/2 into A plus L. S12 is equal to n, number of white tiles 12/2, first term 1, last term 12. 1 2 is 2, 6 2s are 12, 6 1 plus 12 13, 13 6 are 78. Number of white tiles 78. Next, number of blue tiles. So S12 is equal to, இதுவும் S12 தான். ஏன் 0லேருந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 0 to 11 12 இருக்கும். S12 is equal to number of tiles n value 12 divided by 2, first term 0, last term 11. 1 2 is 2, 6 2s are 12, 6 into 11, 6 11s are 66. Number of white tiles, number of blue tiles நம்ம find out பண்ணியாச்சு. next நமக்கு total number of tiles find out பண்ண போகிறோம். total number of tiles in the mosaic. total number, அதாவது white tiles and blue tiles ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். number of white tiles 78, number of blue tiles 66. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. 8 plus 6 14 plus 1 7 plus 6 13 plus 1 14. That's all.